أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سور ومأمور وصائح ظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة نافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية علانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى بالموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولدينا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا فتأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة بنية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع خصوصا لصاحب هذا الكتاب الإمام الغزالي وصاحب الرتب الحبيب عبد الله بن علوي جميع سادة الأبي علوي جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan taufik rahmat hidayah Allah. Walaupun dalam keadaan yang tadinya hujan, ya, alhamdulillah kita dapat bersama berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sebanyaknya air hujan itu tadi turun, Allah berikan rahmat, keberkahan, pahala yang kita dapatkan. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita ketahui, kita berada di 15 akhir daripada bulan Sya'ban ya. Yang mana keutamaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, ada orang yang melupakan keutamaan satu bulan yang sebenarnya bulan itu sangat dimuliakan, diagungkan oleh Allah ya, yaitu bulan itu yang dijepit dengan 2 bulan mulia. Yang pertama bulan Rajab karena Syahrul Haram, yang kedua bulan Ramadan. Nah, di tengah-tengahnya itu ada bulan yang sangat mulia kata Rasulullah SAW yang banyak dilupakan oleh orang, yaitu yang dimaksud oleh Rasul adalah bulan Sya'ban, yang mana kata Rasul SAW di bulan Sya'ban itu Allah akan mengampuni segala dosa-dosa hamba-hambanya yang benar-benar minta ampun kepadanya, bertaubat kepadanya. Bahkan dalam satu riwayat Allah menyebutkan akan turun ila sama'id dunya, artinya rahmat Allah, malaikat itu suruh turun kepada langit dunia itu melihati orang-orang yang beribadah banyak di bulan Sya'ban, lebih-lebihnya kemarin di malam nisfu Sya'ban itu ya. Maka Allah mengatakan siapa yang dia bertaubat akan diterima taubatnya, yang punya dosa minta ampun sama Allah akan diampuni dosanya, punya hajat minta hajatnya sama Allah dikabulkan, maka akan dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat Sayyidah Aisyah itu bertanya sama Rasulullah, kenapa? Karena Rasulullah itu sangat giat berpuasa ada di bulan Sya'ban. Kita dulu waktu mondok Pak, waktu mondok dulu ya, itu bisa mengamalkan ya, puasa itu dari bulan Rajab ya, 1 bulan full. Habis itu disambung bulan Sya'ban 1 bulan full, nyambung lagi di bulan Ramadan 1 bulan full. Jadi total puasa 3 bulan. Makanya santri dahulu itu bila pulang dari pondok nggak urus awaknya. Jadi mengamalkannya. Kenapa Rasulullah SAW itu di bulan Rajab banyak puasanya, Sya'ban banyak juga puasanya Rasulullah SAW ya. Tapi kata Sayyidah Aisyah, aku ngelihat Rasulullah itu berpuasanya banyak di bulan Sya'ban. Kenapa? Lebih-lebihnya lagi ada di hari Senin dan Kamis gitu ya. Kalau kita kena kawaful ya paling kira kita ngambil Senin Kamis. Senin Kamisnya puasa di bulan Sya'ban. Cuma bagi mereka yang sudah kebiasaan puasa Senin Kamis sebelum bulan Sya'ban begitu ya. Artinya sebelum 15 Sya'ban. Maka setelah 15 Sya'ban ini puasa tunggal atau orang yang tidak biasa puasa Senin Kamis tidak dibolehkan lagi atau tidak dianjurkan lagi untuk berpuasa, kecuali di nisfu Sya'bannya tadi tanggal 15 gitu ya. Nah, kalau hendak biar puasa pulang Senin Kamis setelah 15, bagi orang yang kebiasaan sebelum 15 Sya'ban puasa Senin Kamis kada apa-apa. Tapi bagi yang kada biasa tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sudah dekatnya menyambut bulan Ramadan. Artinya bersiap sudah. Dihimat berpuasa 15 ke belakang soalnya garing. Awal lagi puasa kan ya. Nah, artinya ini adalah persiapan untuk memasuki di bulan suci Ramadan. Begitu ya. Walhasil Sayyidah Aisyah itu bertanya sama Rasul SAW. Artinya banyaknya biar puasa di bulan Sya'ban, lebih-lebih lagi Senin Kamis. Kenapa? Nah, kata Rasulullah, saya berpuasa itu hari Senin karena saya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin. Nah, jadi Rasulullah itu merayakan dari kita hari kelahirannya. Cuma merayakan Rasulullah dengan berpuasa begitu ya. Nah, artinya dirayakan dengan nilai ibadah. Jangan berulang tahun wadai. Jadi Anda tiup lilin. Sadang bahwa umur sudah berapa, bilang berulang tahun membaca doa selamat gitu kada. Cuma tiup lilinnya aja. Bolehlah jangan meniup lilin, berkue-kue. Boleh cuma berdoa selamat. Kalau kau berpuasa, begitu ya. Banyak ibadah, banyak bersedekah di hari kelahiran kita, itu yang dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah SAW, dia berpuasa di hari Senin karena Rasulullah aku dilahirkan di hari Senin, begitu ya.
Nah kemudian di hari Kamis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa karena amal kita setiap satu minggu itu disetorkan pada hari Kamis. Nah, jadi amalan kita sehari-hari ini dosakah atau pahalakah ada yang disetorkan langsung. Sebagaimana hadis misalkan sholat duhur, sebelum sholat duhur sembahyang 4 rakaat maka Allah akan membukakan pintu surga kata Allah. Artinya situ sini diterima oleh Allah, pintu langit akan dibukakan oleh Allah. Nah langsung diterima amal itu. Ada yang seminggu sekali disetorakan, ada. Nah, amal itu pada hari apa? Ya pada hari Kamis. Nah, jadi bila hari Kamis setoran amal tuh, masih ingat lagi lah. Bila semingguan tuh masih hari Senin semalam aku ke masjid kah atau ke orkes kah? Nah ingat masih itu. Ya. Itu setoran nang seminggu sekali. Ya. Jadi bila nyenang para hadap Kamis hanya lebih peulun bertaubat ya. Ingat lawan dosa-dosa masih ingat lagi. Nah, adapun yang selama 1 tahun disetorkan, itu pada Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Ada ulama yang mengatakan pada nisfu Sya'ban. Itu amalan kita nang setahun itu disetor oleh Tuhan, disetor lawan Allah. Makanya di antara doa nisfu Sya'ban itu ya Allah, ulun minta ampun lawan biar bahasanya lah, bahasa kita nih. Dosa nang ulun gawi nang sadar atau nang kada sadar, nang ulun ingat atau nang kada ingat, nang ulun sudah taubati atau nang belum taubati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat juga di antaranya doa Nabi Adam disebutkan kemarin ya. Siapa orang yang membaca doa tersebut di malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan ampuni dosa dan kesalahannya. Luar biasa berarti ya. Nah, berarti anjuran kita di malam nisfu Sya'ban khususnya di bulan Sya'ban keseluruhannya memperbanyak istighfar. Minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Amal disetorakan. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga ayat kemarin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, artinya ayat salawat itu Allah turunkan ada di bulan Sya'ban. Dan kata Rasulullah, siapa orang yang paling dekat denganku nanti hari kiamat adalah orang yang paling banyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan ujar Nabi, orang yang paling bakhil, habis Nabi menyebutkan orang bakhil dilarang masuk surga. Dan di neraka bertulis orang bakhil silahkan masuk neraka. Jadi pintu surga itu bertulis dilarang masuk. Apa bahasa Inggrisnya dilarang masuk tuh? Menang boleh masuk tuh welcome ya lo. Menang itu dilarang masuk, ada boleh jadinya, ada boleh masuk. Surga itu bertulis siapa yang ada boleh masuk? Orang bakhil, orang ingkin, orang medit. Sayang benar lawan apa nang diisi, apa nang diikutinya kadang mau dijulung. Sampai ke mati bakulat duit soal bakulat ya. Saking ingkinnya jadi kita. Nah itu orang-orang yang semacam itu tidak masuk surga, jauh. Cium bau surga aja kata Rasulullah tidak, apalagi masuk surga. Tapi dari Nabi tahulah ya, nang bakhil karena itu siapa? Orang yang paling bakhil itu siapa aja Nabi? Nang paling bakhil karena dikumpulkan, oi bakhil kumpul lah. Nang paling ujung karena masuk neraka pendudian paling ujung bakhil benar berarti itu. Siapa itu ya Nabi? Yaitu orang yang apabila disebut nama Nabi inya kada mau bersalawat. Alihkannya untuk mah bisa bersalawat bilanya bernyanyi dangdut hafal benar. Bila nang sudah bersalawat susah benar ya. Ngalih bersalawat. Nah, berarti ini daripada kebalikannya orang yang mudah kena masuk surga adalah orang yang banyak bersalawat lawan Rasulullah. Jadi bersalawat itu kada mahadang duduk di pasahapan itu kada sambil duduk bersalawat, sambil begawi sampatakan bersalawat, sambil di jalan sampatakan bersalawat. Ya. Setiap tempat yang penting bukan tempat yang dilarang untuk menyebut asma-asma mu'azzamah, nama-nama yang diagungkan oleh Allah. Ini sekalinya masuk kamar mandi di WC, Yohanana sambil mandi, ada boleh. Ya. Jadi selain di tempat-tempat yang artinya dilarang untuk
menyebutkan nama-nama yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana aja tempatnya banyaki bersalawat. Salawat apa nang bagus salawat nang dibaca. Lain nang salawat dipajang, pajang aja di rumah sakulilingan. Cuma kada bisa dibaca. Perbanyak salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat ada juga disebutkan ada malaikat di langit itu yang menjaga langit, di langit yang pertama itu dia tugasnya sama Allah dikasih untuk menurunkan air hujan. Karena dia tugasnya menurunkan air hujan, maka dalam satu riwayat disebutkan maka banyaklah jari-jarinya, tangannya atau sayapnya malaikat tersebut. Besar banyaknya, ribuan mungkin puluhan ribu. Maka Rasul tanya sama malaikat Jibril, itu siapa? Malaikat Jibril itu malaikat. Kata Rasulullah, apa tugas ikan? Tugas ulun menghitung turun hujan berapa tetes turun ke bumi ini, tanggung jawab ulun kepada Allah. Nang di laut, nang di darat, nang di sungai, nang di hutan, nang di kampung, nang di kota. Berapa tetes baju hujan turun itu ulun tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Rasulullah, kawalai kami hitung kawatnya malaikat ulun banyak di tangan. Dia kawala begitu-gitu menghitung. Paling mandak ember bukan rumah aja ya. Ya Rasulullah, kalau tetesan air hujan aja kawai kami hitung, apa nang kada kawai kami hitung malaikat? Ujar malaikat sebuting aja Rasulullah di dunia ini nang kada kawai menghitung. Apa? Pahala daripada umat yang nang bersolawat kepadamu wahai Rasulullah. Kenal pada pahalanya. Lain nasi riwayat juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW sekali dibalas daripada rahmat Allah. Artinya 10 kali salawat dari Allah, 10 daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah berikan sekali aja bersalawat. Maka nama berpahala kita sebut, kita salawat isi aja Bu. Siapa? Nabi Muhammad. Biar bersalawat kesenangannya kalau lawan siapa lawan utuh 1000 kali utuh kan berpahala. Lakian ketujuh lawan ijah kan berpahala. Ketika menyambat Allahumma shalli ala Muhammad sekali aja dibalas 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi jangan kita tadi itu jauh dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mulut kita. Artinya mudahkan mulut kita ini untuk banyak bersalawat lewat Rasulullah. Coba biar takuni aja guru-guru bahari atau orang-orang tuha bahari itu takuni apa ya? Belang sekali-kali wadah orang tuha itu nang guru-guru nang tuha itu belang takuni. Nah, amalan pian. Apa sih amalannya? Bersalawat sambil turun bersepeda pancal bahari orang lah, sambil berumat, sambil bersalawat. Di Banjar pulang ada anaknya lah di rantau atau bilanya nang sudah sampai bulan Maulid mayun lawan anak bayun Maulid harap benar tuh bersalawat beratan isinya. Allah. Hanya orang bahari itu ditakuni berapa ikung pian anak, ulun pipeja anak 13 ikung. Pahumaan banyak. Sampai kemudian berangkat haji umrah, sudah BPN berangkat haji umrah, nah pagawian-wian berumah aja. Cuma BP setiap ulun berumah turun bersepeda pancal itu bersalah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Itu namanya orang itu cukup. Dangkar mobil cukup, anak di rumah cukup. Itu nyaman. Ada sampai lebihan, pokoknya cukup dengan apa? Bersalawat kepada Rasulullah. Mbak itu pakai anak pian 13 sikung, apa sikung jadi guru BB, sikung jadi kepala sekolah, sikung jadi camat, sikung jadi berataan. Ada juga yang datang pada Habib menangis baju mata. Kenapa? Ulun BB aja, habis anak seikungannya. Cuma BB macal katar. 13 sikung menggaduh sukses berataan. Sikung macal katar.
Nangaran lem tuh bibir orang dia nak kayu dia nak hidung. Nangaran obat batuk kurang sabiji aja makannya 3 kapeng. Anallah. Barokah bila anak berkah itu berkah lewat mana? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan lewat Nabi Muhammad. Karena ada jalan lain. Ada jalan lain. Anak menuju kepada Allah, keberkahan Allah, rahmat Allah, apa aja lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad SAW. Makanya sambil begawian di rumah tuh ada tetap asal tele salawat. Tanya salawat banyak supaya nampak berkah, nyaman, hidup tenang, gampang. Berkat salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan diubah. Ini sambil di muka kamera Bel mayun cucu, mayun anak, orang ke salawat nih lagunya goyang dumang. Sambil berjoget di muka kamera. TikTok kan itu apa ngarannya? Sambil berjoget makan ini. Aduh, ya Allah. Orang bersalawat ini bergoyang mana Muhammad. Yang gugur cucu pada ayunan kita tahu lagi itu. Muhammad berjoget. Subhanallah kata ya. Dan jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan salawat. Makanya Rasulullah dan seterusnya juga disebutkan Rasulullah menyebutkan apa namanya Sya'ban syahri kata Rasulullah. Bulan Sya'ban ini adalah bulanku kata Rasulullah SAW. Artinya, nah di sanalah salawat diturunkan perintah itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat juga disebutkan bahwasanya Sya'ban ini adalah bulan untuk kita mengairi tanaman yang kita pasang, kita tanam di bulan Rajab. Begitu juga di bulan Sya'ban kita mengairinya, menjaganya, merawatnya, dan di bulan Ramadan adalah untuk memanennya. Jadi gak mungkin orang yang melupakan bulan Sya'ban dengan keagungannya masuk bulan Ramadan tiba-tiba sadar dan beribadah, gak mungkin. Kalau orang sudah mulai bulan Sya'ban bersiap, maka bulan Ramadannya akan dijadikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Jadi mulai bulan Sya'ban ini sudah banyak dosa atau obat lawan Tuhan. Pindah kada tapi mengaji muka sudah Qur'annya. Jangan menghadang kena jikin bulan Sya'ban bulan Ramadan kena tadarus. Ahli hati ya pian tadarusnya paling 2 malam. Imbahnya mulai bahasa 10, bahasa 6, bahasa 4, sampai singkungannya lagi sampai tuntung. Tarawihnya kayak itu juga. Pertama makam hibah langgar. Allah. 15 hari ke belakang gua asing-asing aja cari baju lagi tuh. Asing-asingnya lebaran dia kan baju apa lah aja. Makanya karena puasa di Pak Iya ya kan tuh. Paharatnya baju soalnya kan ada puasa orang jadi bila bulan Sya'ban ini sudah kita menaikkan kualitas amal kita, begitu ya. Naikkan Quran kita tuh ambil sudah. Datang Habib ke rumah pinjam Quran, presiden datang BB melihatnya kan di mana Quran tuh. Soalnya bandak di atas lemari, kemudian mulai imbas kawin BB kan bisa lagi kita buka aja. Mulai imbas kawin coba bayangkan. Ya pendabunya itu handal pada Qurannya misalnya. Bang Quran itu ada Quran. Buka barang berniat, barang dulu nawarin untuk membaca Al-Quran, buka dulu, cari dulu Al-Quran itu. Nah begitu ya. Ini HP aja dimulai. Sampai bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Mau urusin sampai cari duit deh lagi bulan Ramadan, Mbak. Cari duit aja mencari besan hari raya tadi. Sibuk kurang, sibuk beribadah. Sibuk mengaji, sibuk ke majelis, sibuk beramal. Mengurangi tidur. Ini subhanallah berpuasa mulai imbas subuh kuring aja. Bila setengah 6 sore hanya berpikir mencari bukaannya. Bila bangun zuhur nyambung pulang. Ada berpuasa itu. Nyaman banget sekalinya kuring. Nah, ini pulang bulan puasa kita tadi kayaknya masih hawanya kayak ini, nah dingin-dingin gini nah. Jadi nyaman, lapar, bibi bangun dia bakal lapar pulang. Jadi Rasulullah SAW rugi sebenarnya ya, rugi orang yang dia tadi berpuasa dalam keadaan tidur rugi. Ya? Lebih rugi lagi orang yang berpuasa pemaksiat. Nah, jadi tidak hanya panjang bangun pemaksiat dikuring gitu. Tapi kalau bisa diganti dengan beramal, maka beramal baik. Barang lain apa? Ada dibaca Al-Quran, membaca shalawat, membaca zikir,
Sepaling tidaknya kita bapak-bapak ibu-ibu bulan puasa itu 5 waktu sembahyangnya dijaga. Nih, bulan Ramadan. Nah, cuma bila berpuasa Bu Ai ujar edarannya sembahyang 3 waktu aja lagi. Ujar orang halap bang. Bila berpuasa itu jadinya sembahyang itu kan ada 5 waktu, 3 waktu aja. Nah, jujur tuh. Nah, 2 waktunya kena imbah buka. Nah, jadi 3 waktu itu ya subuh, zuhur, asar, khatam berpuasa. Nah, maghrib isya kan sudah ada berpuasa. Nah, ini cuma halabio ya Allah. Iyalah kan jam 3 waktu aja berpuasa itu dia sembahyang jam 7 ya berpuasa. Nah, jadi maghrib isanya imbah buka. Nantinya sholat 5 waktu itu jangan ditinggalkan. Jangan kita berpuasa tapi meninggalkan sholat 5 waktu. Nih, jaga benar-benar itu. Apalagi nang hobi mana tarawih. Karena biasanya tarawihnya rame ya kalau musholawatan rame, berkumpulan rame. Ada nang ke masjid sini, ada nang ke masjid sini, ada nang lelakian membawa babinian nang belum kawin. Kita tarawihan di sini. Rame benar tuh. Jangan sampai menjadikan ajang kemaksiatan kita kepada Allah. Buka bersama boleh, kumpul dengan alumni boleh, tapi ingat imbah buka puasa sembahyang maghrib. Dibuka puasa bilang buka bersama terus, cuma sembahyang maghrib parai sembahyang tarawih tapi padahal sembahyang tarawih itu hukumnya sunnah, sembahyang maghrib itu hukumnya wajib, begitu ya. Nah, kemudian ketika kita berpuasa itu jaga mata kita, jaga mulut kita, jaga telinga kita, jaga tangan kita, hati kita, kaki kita dari segala sesuatu yang bisa menghapuskan daripada pahala puasa kita nantinya. Ya? Sehingga nampak bujur-bujur kita berpuasa, keluar daripada bulan puasa yang kita dapatkan adalah segudang daripada amal ibadah dengan lipat gandanya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya berujung adalah orang berjualan kada berujung akun yang bertukar modalnya 10.000 biar jual 10.000 jual lah. Kada berujung dipejar. Nah, apalagi biar modalnya 10.000 biar jual 8.000 akun lah. Rugi kan? Harusnya kalau biar modal 10.000 paling kada ujungannya 15.000. Itu namanya orang yang berujung. Masuk bulan puasa Allah beri lipat ganda banyak. Orang yang puasa sunnah, orang yang mengerjakan amalan sunnah diganti pahala wajib. Orang yang mengerjakan kewajiban diganti sampai 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak ujungan. Apalagi nang dapat Lailatul Qadar. Sama daripada 80 tahun lebih dia beribadah pahalanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung benar tuh. Karena Allah ujungannya. Maka jangan sampai kita lepas daripada beribadah di bulan Ramadan nantinya. Nah, ujar ulama, kita lihat aja. Bila orang itu tandanya ini akan baik nanti ibadahnya di bulan Ramadan, di bulan Syaban ini sudah siap. Nah, maka dari itu sekarang ini masih ada waktu lagi kita. Nah, siapa ya sebelah kanan? Nah, kacang kita pakai beribadah tadi kita siapkan. Cuma di bulan Ramadan kita, betiti kan usah banyak-banyak betiti beramal tuh ya supaya istiqomah. Kemarin diajarkan oleh Abdul Haddad supaya istiqomah. Jangan nampak mulaan aja jangan nampak mulaan aja baca salawat sekalinya 200 kali sampai 30 hari parai biar nang 10 aja cuma istiqomah sehari. Amalan nang istiqomah kita baca. Paling kada zikir nang sebelum berbuka itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, itu zikir yang itu. Nah, dibaca. Jadi menghadangi buka itu dudukan 5 menit atau 10 menit dudukan itu nah. Di hadapan makanan itu dudukan sehingga makanan yang kita bacakan zikir salawat tadi itu jadi berkah makanannya. Jangan sampai ngeong berbunyi. Nah, kada ada zikir, kada ada salawat, makanya ya menunggu kita tadi. Begitu juga dengan sahur, sebelum sahur makanya disunahkan bangun tuh imsak. Bagi orang Jepang
Ada juga yang ada percaya lawan imsak, silahkan aja. Ya. Coba kita diperintahkan ada dalam satu hadis riwayat disebutkan semacam itu, Rasulullah sebelum berpuasa subuh itu beliau bangun. Ya, bangun dulu berapa menit sebelumnya itu yang disebut dengan waktu imsak. Artinya tidak memakan lagi Rasulullah SAW dengan sesuatu itu. Ya, berjaga-jaga biar kita. Berjaga-jaga. Jadi ada waktu imsak lah, nah ada minum lagi, ada makan lagi, itu hukumnya sunnah. Menang wajibnya sampai subuh, memang begitu. Ya. Walhasil intinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban kita ini memberikan ampunan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat di dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan, diberikan berkah dan diberikan umur panjang, sehat walafiat, semuanya bisa memasuki bulan Ramadan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu dulu isi pengajian kita hari ini, tidak baca kitabnya dulu. Insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang kalau memang masih sempat belum masuk di bulan Ramadan ya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang perlu dibahas, ditanyakan? Silakan. Ibu-ibu ada yang perlu ditanyakan? Kalau masih sempat nanti kita bahas masalah bulan Ramadan di pertemuan yang akan datang insyaallah berikutnya ya. Untuk minggu ini, minggu yang akan datang untuk minggu yang akan datang ini ulun masih di Jakarta. Untuk hari Sabtu yang akan datang ini ulun masih di Jakarta. Jadi Sabtu ini, untuk Sabtu ini dulu lah, ulun tidak bisa masuk. Sabtu yang akan datang masih bulan Sya'ban berarti. Masih bulan Sya'ban. Nah, insyaallah di pertemuan yang akan datang itu kita bahas nanti tentang persiapan di bulan Ramadan. Ya. Nggak ada. Sabtu yang akan datangnya lagi nggak ada. Sudah masuk Ramadan. Sudah masuk Ramadan. Berarti tanggal dia sampai tanggal 28 aja.